અને હવે વાત કરવી છે સીધુ અને સટના બીજા મુદ્દાની। રાજકુમાર જાટના મોત કેસને લઈને મોટા સમાચાર આજે મળી રહ્યા છે। ગ્રાન્ડ માસ્ટર શિફુજી શૌર્ય ભારદ્વાજ હવે મેદાને આવ્યા છે। શિફુજી હંમેશા એવા મુદ્દાઓ ઉઠાવતા હોય છે જે મુદ્દા લોકોને સ્પર્શે છે અને આ વખતે રાજકુમાર જાટનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે। શિફુજી રાજકુમારના પરિવારના સમર્થનમાં આવ્યા છે અને કહ્યું છે કે બંદૂકના જોરે રાજકુમાર જાટનું અપહરણ કરાયું, ઘરેથી ઉઠાવી ગયા, ટોર્ચર કર્યું, અકસ્માતે મોત થયાનું ષડયંત્ર રચ્યું અને મોત પર કેમ ચર્ચા નથી થતી, પોલીસ કાર્યવાહી પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા અને અન્ય મુદ્દાઓને લઈને પણ ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। શિફુજીએ શું કહ્યું એ પણ સાંભળો। वंदे मातरम। एक एक्टर को कुछ होता, क्रिकेटर को कुछ होता, एक सेलिब्रिटी को कुछ होता, एक इन्फ्लुएंसर को कुछ होता तो आपको अभी तक पता चल गया होता। एक राजकुमार जाट की संदिग्ध मौत होती है। माफिया, उसके परिवार वाले इल्जाम लगाते हैं भाजपा के कोई पूर्व विधायक जिसको भाजपा ने निकाल दिया, ऐसा कुछ है उसको, और ये गुजरात में होता है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। क्या ये सड़क हादसा है या सोची समझी साजिश, कोई बात नहीं करता। कौन था राजकुमार, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्या, क्योंकि दुकान रेडी लगाने वाले का बेटा, रेडी लगाने, उसके पिताजी क्या करते हैं, उसके पिताजी एक पाव भाजी की अपना ठेला चलाते हैं, तो उनका बेटे की मौत हो गई। इस देश में कहां फर्क पड़ने वाला है। 2 मार्च 2025 को नई बाइक पर अपने पिता को लेकर गोंडल करके गुजरात में से एक जगह है, वहां से एक बच्चा निकल रहा था। जडेजा परिवार है, जो उनके परिवार वालों ने बताया कि जडेजा परिवार के घर के पास से वहां पे उनके कुछ लोगों ने रोक लिया, राजकुमार से तीखी बात हुई और उसके बाद पिता का दावा यह है कि 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। उसी रात में किडनैप होता है ये बच्चा, उसके सर पे बंदूक रखकर रात में राजकुमार को बंदूक की नोक पर उठाया जाता है, उसको घर से ले जाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। उसको ये स्टेटमेंट दिया इनके पिताजी के स्टेटमेंट, वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद उसके बच्चे को निर्वस्त्र करके, नंगा करके, उसके कपड़े उतारकर हाईवे पे घुमाया जाता है। बाप को ये लगा कि चलो इतनी अपमान हो गई, बेइज्जती हो गया, उनका गुस्सा शांत हो गया, पता नहीं किस बात के लिए, उसको कोई बात नहीं, कहानी खत्म। लेकिन साजिश क्या थी इसके आगे? 4 मार्च को डेड बॉडी मिलती है इस बच्चे की राजकोट अहमदाबाद हाईवे के ऊपर, लेकिन परिवार को सूचना कब दी जाती है पता है? 5 दिन बाद, 9 मार्च के दिन। क्यों भैया? 4 अगर डेड बॉडी मिली थी तो ये क्या कानून कोई चीज नहीं है क्या? परिवार वालों को उसको बताना तो नहीं, दुखी परिवार के आरोप क्या है पता है तो आपको? वो क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल जायज मांगे उनकी, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया, ये परिवार कह रहा है, टेम्परिंग विद दी एविडेंसेस। उनके अनुसार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 42 चोटें हैं इस बच्चे को, उसमें कई इंचेस घाव हैं। एफएसएल की रिपोर्ट एक्सीडेंट नहीं लगती है, ये परिवार का मानना है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों हुआ? पुलिस पर गंभीर आरोप परिवार लगा रहा है और बिल्कुल क्यों नहीं इसकी जांच? इसके लिए सीबीआई आप नहीं मांगो। मेन इसका अभियुक्त जो आरोपी है उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? पता है आपको क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इनके परिवार के हिसाब जयराज सिंह जडेजा, पूर्व विधायक एमएलए वहां का, जो कन्विक्टेड 2004 में मर्डर के लिए कन्विक्ट हुआ, उसके बाद उनके परिवार से एक एमएलए विधायक है, उसके बाद करंट बीजेपी एमएलए को मतलब शायद पार्टी ने निकाला, जो एक खबर ये कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया था, इसके बीजेपी ने निकाल दिया था। गणेश जडेजा करके इसका बेटा जो है, जो इस क्रिमिनल विधायक का, वो दलित युवक को मारने के हमला कर चुका है, इसका एक अलग केस है। पुलिस का दावा क्या है कि 15 मार्च को पुलिस वेरिफिकेशन, उनका पुलिस का वर्जन यह है भाई राजकुमार को बस ने टक्कर मारी, तो घाव कहां से लग गए, चोट कहां से आ गई? पिताजी क्या बोल रहे हैं, उसकी माताजी क्या बोल रही है, उसकी बहनें क्या बोल रही हैं? ये आप सोचिए कि उनके परिवार ने तो सरासर खारिज कर दिया, एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, ये परिवार बोल रहा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई मांग की छोड़िए साहब, एक छोटी सी खबर तक नहीं है। एक गरीब के बेटे के बच्चे की, उसकी जान की कीमत करना पड़ेगी। बाहुबली अगर ऐसे रहते रहेंगे तो फिर काहे की हम सरकार की बात करते, काहे गुड गवर्नेंस की बात करते हम? यही तो हमारी समस्या है ना। શિફુજીએ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે અને કહ્યું છે કે મુખ્ય આરોપીના નામ પર કોઈ ચર્ચા કે કોઈ વાત કેમ નથી કરતું। મારી સાથે આસિસ્ટન્ટ એડિટર ઉમંગ રાવલ જોડાઈ ગયા છે ન્યૂઝરૂમથી। ઉમંગ, રાજકુમાર જાટનો જે રિપોર્ટ આવ્યો હતો, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ઈજાના નિશાન હતા। રાજસ્થાનના કેટલાક સાંસદો આ મુદ્દે બોલી ચૂક્યા છે, લોકસભામાં મુદ્દો ઉઠી ચૂક્યો છે, શિફુજી પણ હવે બોલ્યા, છતાં પણ કાર્યવાહી ક્યાં પહોંચી હજુ સુધી એ કોઈ અપડેટ નથી। કાર્યવાહી આમાં જે થઈ હતી, પોલીસ પ્રવક્તા બની અને જાહેરાત કરી દીધી છે। મેઇન પ્રશ્ન એ છે કે છેલ્લા લગભગ 1.5 મહિના જેટલો સમય થઈ ગયો, આ યુવકનું મૃત્યુ થયું અમદાવાદ રાજકોટ હાઈવે ઉપર બસે ટક્કર મારી અને ત્યારબાદ મૃત્યુ થવાની વાત છે, પોલીસ થકી કરી દેવામાં આવી, પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ ગઈ। ત્યારબાદ એના જે પિતા છે, રતનલાલ જાટના પિતા રતનલાલ જે છે, એમનું કહેવું છે કે ભાઈ 15 સેકન્ડના સીસીટીવી કેમ, અને પછીના બીજા કોઈ સીસીટીવી છે બતાવવામાં નથી આવતા। એટલે આમાં 2 વસ્તુ હોઈ શકે, કાં તો પોલીસને હવે આ કેસની અંદર કશું કરવું નથી, જેમ હોય તેમ ફાઇલ બંધ કરી અને ધૂળ ખાવા મૂકી દેવી છે,
બીજી વાત એવી હોઈ શકે કે પોલીસને કરવું છે, પરંતુ સામે એક દિગ્ગજ, એક મોટું નામ અને એક બાહુબલી નેતા છે, એટલા માટે ક્યાંક પોલીસ એવું ઈચ્છી રહી હોય કે ક્યાંકથી કોઈ પ્રકારનું પ્રેશર આવે અને પછી એમ થાય કે ના હવે તો કરવું જ પડશે, ત્યારે કદાચ પોલીસ છે આમાં મૃતક પરિવારની જે માંગ છે ફરિયાદ નોંધવાથી લઈ અને સીબીઆઈ તપાસની, હજી જો કે આ બાબતે જે રાજકુમાર જાટના પિતા જે છે રતનલાલ જાટ, એમણે કીધું છે કે ફરિયાદ નોંધાવી છે, પરંતુ ફરિયાદ નથી નોંધાવી, માત્ર અરજી લેવામાં આવી. એટલે પોલીસે એમની જે વાત છે એને ફરિયાદના આધારે પણ નથી લીધી. જો ફરિયાદ લે તો તપાસ કરવાની વાત આવે ને, એટલે ગોંડલ પોલીસ કેમ આ બાબતે મૌન સેવીને બેઠી છે, ચૂપ્પી સાધીને બેઠી છે, સૌથી મોટો પ્રશ્ન જ છે. અને તપાસ જે પરિવાર આક્ષેપો કરી રહ્યું છે તો પછી ફરિયાદ કેમ નોંધવામાં નથી આવતી? ફરિયાદ ઠીક છે, પરંતુ જો ઘરની અંદર પોતે પિતા સાક્ષી હોય, એના પુત્રને માર માર્યો ત્યારે ત્યાં હાજર હોય, તેમ છતાં પણ જો સીસીટીવી એ માત્ર 15 સેકન્ડના આવે એટલે એક બીજો સવાલ ઉભો થાય છે. ત્યારબાદ એના જે પિતા કહી રહ્યા છે કે જો જયરાજસિંહે મારા દીકરાને નથી માર્યો તો મારો નાર્કો ટેસ્ટ કરાવી લ્યો, સાથે સાથે એમનો પણ નાર્કો ટેસ્ટ કરાવી લ્યો, અને જો હું ખોટો હોય તો મને ફાંસીએ ચડાવી દો, પરંતુ મારો જીવ જ્યાં સુધી છે ત્યાં માટે હું ન્યાયની લડત લડતો રહીશ. આ જ બાબતે રાજસ્થાનના ભીલવાડાથી લઈ અને રાજધાની જયપુરમાં પણ પડઘા પડી ચૂક્યા. 25 જેટલા ધારાસભ્યો, 4 જેટલા સાંસદો, લોકસભામાં પણ મુદ્દો ઉઠે, છતાં પણ ગુજરાતની અંદર આ બાબતે રાજકોટ પોલીસ કે ગોંડલ પોલીસ કશું જ કરવા ઈચ્છતી નથી, તેવા સ્પષ્ટ સંકેતો ક્યાંક જઈ રહ્યા છે. એટલા માટે કે આક્ષેપો જે થઈ રહ્યા છે એને લઈ અને પોલીસનું સંપૂર્ણપણે અત્યારે મૌન દેખાઈ રહ્યું છે, એક પણ હરફ ઉચ્ચારવા માટે પોલીસ તૈયાર નથી. એને લઈને જ્યારે આ સૈફુજી જે છે એમણે પ્રતિક્રિયા આવી કે એક સામાન્ય વ્યક્તિ છે, એના જીવની કોઈ કિંમત નથી ને એટલા માટે જ્યારે ચૂંટણી આવે ત્યારે જ નાના વ્યક્તિઓની વાત ક્યાંક નેતાઓને યાદ આવતી હોય છે. અને ક્યાં સુધી આપણે સહન કરીશું કે ચૂંટણીના ટાઈમે જ એ લોકો આપણને ભય બાપા કરશે, પરંતુ જ્યારે ખરા અર્થમાં ન્યાયની જરૂર હશે ત્યારે એક પણ નેતા અથવા અધિકારી આપણી જોડે આવીને નથી ઉભું રહેતો. અલબત્ત કોઈ મોટી વ્યક્તિ હોત અથવા તો સેલિબ્રિટી, ક્રિકેટર, ઇન્ફ્લુએન્સર કોઈ હોત તો આ આખા દેશમાં પડઘા પડ્યા હતો, પરંતુ આ સામાન્ય વ્યક્તિ છે એટલા માટે એના માટે ન્યાયની અવાજ અને ગુહાર કોઈ નથી લગાવી રહ્યું. હાઈકોર્ટની અંદર પણ કેસ પહોંચ્યો છે. જોવાનું એ છે કે 25 ધારાસભ્ય, 4 સાંસદોનું સમર્થન સાથે જ હવે ઇન્ફ્લુએન્સર અને જે સામાજિક કાર્યકર્તાઓ છે એ પણ જ્યારે એલાને જંગ કરી ચૂક્યા છે, તો આ કેસની અંદર હવે શું ગોંડલ પોલીસ છે એ પોતાની રીતે અથવા તો આડકતરી રીતે જે સીસીટીવી છે બહાર લાવશે કે કેમ? જો એ સીસીટીવી બહાર આવી જાય તો તરત ને તરત આ કેસની અંદર જે પણ થયું હોય એ સંપૂર્ણ રીતે ક્લિયર થઈ જાય, એટલે કે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જાય. પરંતુ એ સીસીટીવી આવે ત્યારબાદ એ સીસીટીવી બધા બતાવવામાં આવ્યા, જ્યાં નગ્ન હાલતમાં યુવક ફરતો હોય, કપડાં બદલાઈ ગયા, આ છે તે છે, પરંતુ ઘરના 14 સેકન્ડના સીસીટીવી ક્યાંક ને ક્યાંક મોટો પ્રશ્ન ઉભો કરી રહ્યો છે. જ્યાં સુધી આ સંપૂર્ણ સીસીટીવી ન આવે ત્યાં સુધી ગોંડલ પોલીસની ભૂમિકા એ શંકાના દાયરામાં અને કટકારામાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. જી ઉમંગ, બિલકુલ આભાર આપનો. એટલે ગોંડલ પોલીસની ભૂમિકા અત્યારે શંકાના દાયરામાં એટલા માટે છે કારણ કે હજુ સુધી પૂરતા સીસીટીવી બહાર પાડવામાં નથી આવ્યા. અગર જો પોલીસ પૂરતા સીસીટીવી બહાર પાડે તો આ મોતનું રહસ્ય પરથી પડદો ઉચકાઈ શકે છે, પરંતુ સવાલ એ છે કે પોલીસ શા માટે કોઈ નક્કર કાર્યવાહી નથી કરતી કે પછી પોલીસ કશુંક છુપાવી રહી છે? આ બધા જ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. અને આ મુદ્દો જ્યારે હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે, હવે આ મુદ્દા પર કઈ દિશામાં તપાસ જાય છે અને કઈ દિશામાં કાર્યવાહી થાય છે તેના પર પણ હવે નજર રહેશે. આ સાથે જ સીધું અને સકમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આવા જ મુદ્દાઓ સાથે ફરી મળીશું. હાલ મને રજા આપો. નમસ્કાર.